عمران نیازی کی کروڑوں روپے کی پکڑی جا چکی ہے، اس کے اوپر انہیں نہ دیر اور التوا کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی بھی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ آپ نے جلسوں انتخابی مہم میں اور الیکشن کمیشن کو للکارا لگاتا ہے کہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ دو۔ ہائی کورٹ اس سے غیر ملکی تحفوں کی فہرست مانگتا ہے، اور وزیر اعظم جو کہ قوم کو یہ مثالیں دیتا تھا کہ ریاست مدینہ میں اگر خلیفہ 2 چادروں کا لباس بنائے تو اس سے ایک عام شہری دوسری چادر کا حساب پوچھتا ہے اور خلیفہ جواب دہ ہوتا ہے، تو ریاست مدینہ کے اس خود ساختہ خلیفہ سے ایک صحافی 1.5 سال سے کہہ رہا ہے کہ جناب امیر المومنین صاحب، ہمیں یہ تو بتاؤ کہ کہاں سے تحفے لیے ہیں، کس کس سے کون سے تحفے لیے ہیں، ان کی فہرست ہی دے دو۔ اور وہ خود ساختہ امیر المومنین جو ہے ڈالوں گا، نہ کسی کو جواب دوں گا اور نہ مجھے کوئی سزا دے سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس جھوٹ اور فریب کا پردہ چاک کر کے پاکستانی قوم کو عمران نیازی کی اصلیت واضح کی جائے کہ اس نے پاکستان کے نوجوانوں سے، پاکستان کی قوم سے دھوکہ کیا ہے، اور جو دھوکے باز ہے اس کی سزا وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے، اس کی سزا اڈیالہ جیل ہے۔ اچھا اقبال صاحب، یہ بتائیے کہ کل پرویز الہی صاحب نے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیتے تو شاید یہ سارا مسئلہ ہی نہ ہوتا جو آج بنا ہوا ہے، تو کیا یہ نون لیگ بھی ووٹ کو 102 کے بجائے ایکسٹینشن کو 102 والی سائڈ پہ چل پڑی ہے؟ دیکھیے، پرویز الہی صاحب کا جو بیان ہے اس پہ تو وہی وضاحت دے سکتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون نے جو تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر شہر ہم جس بازار میں، جس محلے میں، جس گلی میں، جس گاؤں میں جاتے ہیں، ایک ہی سوال کرتا ہے کہ ان ظالموں کو نکالو، انہوں نے غریب کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ اس حکومت کی نااہلی نے جو مہنگائی توڑی ہے، غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے۔ ہم نے 22 کروڑ عوام کے مطالبے پر اور امتوں کے اوپر اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد دی ہے۔ میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں، کل سے مفتی موضوع جناب شہباز شریف صاحب کے ایک بیان کو ٹویسٹ کر کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ انہوں نے شاید کوئی بہت غیر آئینی بات کی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ انتخابات جیتنے کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے پاس اکثریت بھی ہوگی، ہم تب بھی ایک مخلوط ترجیح دیں گے تاکہ پاکستان کی تمام جمہوری اور سیاسی جماعتوں کو لے کر ہم ملک کی بحالی کے قومی ایجنڈے پر عمل درآمد کر سکیں۔ انہوں نے ملک کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پہ زور دیا ہے، اور الیکشن والی جماعت کا یہ استحقاق ہے کہ چاہے وہ اکیلی حکومت بنائے، لیکن اگر وہ دیگر جماعتوں کو مخلوط حکومت میں شامل کر کے ایک براڈ بیسڈ گورننس اس ملک میں لانا چاہتی ہے تو یہ بھی آئینی اور جمہوری طریقہ ہے، اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں۔ اس میں جو ملک کے موجودہ حالات ہیں ان کے پیش نظر یہ پرواز نہیں، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے۔
मैं समझता हूँ कि इमरान नियाजी साहब के दौरान खतरा है, लोगों को किससे सुना रहे हैं, पोजीशन से हुकूमत में जाना। आप उन 6 MPs का जवाब दें जो पंजाब में मुस्लिम लीग अपने पैसे देकर, लालच देकर, आपके लिए ऑपोजिशन से 6 MPA उस्मान बुज़दार के साथ बिठाना हलाल है। और अगर आप अपने अवाम के दबाव में, अपने ज़मीर के दबाव में, आपकी गवर्नेंस, आपकी पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और हुकूमत के बजाय वो अपोजिशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दें जो कि अवाम का मौक़िफ़ है, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ आइडेंटिफाई करें, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग है। बाबा, किसे नहीं मालूम कि FI आपके पास है, नैब आपके पास है, जो आपकी हुकूमत से ज़रा इधर होता है उसको नैब का नोटिस टक जाता है। नैब तो आपके घर की लौंडी बनी हुई है। लगता है कि चेयरमैन नैब ने कॉल अप नोटिस का जो पैड है वो आपके दफ्तर में जमा करा दिया है कि मेरी तरफ से जिसको आप कहें खुद ही कॉल अप नोटिस जारी कर दें। तो ये नैब गर्दी हो रही हो तो कौन ऑपोजिशन की तरफ आएगा किसी लालच की वजह से। आज अगर आपके खिलाफ जहांगीर तरीन ग्रुप खड़ा हुआ है, अलीम खान ग्रुप खड़ा हुआ है, या कौमी असम्बली के मेंबर खड़े हुए हैं, तो इमरान नियाजी साहब ये सब एक ही बात कर रहे हैं कि आपने उस नए पाकिस्तान के ख्वाब के साथ धोखा किया है। आपने अपने गिर्द नाअहल वज़ीरों और मशीरों के साथ मिलकर पाकिस्तान का और PTI का सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये उन लोगों की आवाज़ है जो वो आपके पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज की बुलंद कर रहे हैं। बजाय ये कि आप अपने गिरेबान में झांकें, आप लोगों को धमका रहे हैं, लोगों के ख़िलाफ़ बंदूकें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का कौन सा वज़ीर आज़म है, कौन सा दुनिया का लीडर है जो अपने मुखालफीन पे बंदूकें तानने की बात करता है। आप इस मुल्क से इंतहा पसंदी कैसे ख़त्म करेंगे जब किसी मुल्क का वज़ीर आज़म मुखालफीन पे बंदूकें ताने की बात करेगा, तो इस मुल्क के अंदर कत्ल व गारतगरी कैसे ख़त्म होगी। जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म मुखालफीन के ख़िलाफ़ गाली गलोच और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करेगा, तो इस मुल्क में शाइस्तगी, तहज़ीब और अखलाकी अक़दार कैसे जन्म लेंगी। जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म नौजवानों को तशद्दुद की तरगीब देगा, तो इस मुल्क का नौजवान कैसे जमहूरी रवैयों के साथ तहम्मुल और बर्दाश्त की तरफ आएगा। इमरान खान अब एक वायरस है पाकिस्तानी जमहूरियत के अंदर। अगर इस वायरस को निज़ाम से ना निकाला गया तो ये पूरे निज़ाम को करप्ट करके तशद्दुद, इंतशार और कोलैप्स की तरफ ले जाएगा। लिहाजा इस वायरस का एंटी वायरस प्रोग्राम आ गया है, उसका नाम तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद है। और इंशाअल्लाह इस तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद से ये इमरान खान का जो झूठ, फरेब और तशद्दुद और नफ़रत का वायरस पाकिस्तानी और करप्शन का वायरस पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हुआ है, इसको वॉश कर दिया जाएगा ताकि हमारा निज़ाम आइन के मुताबिक दोबारा पटड़ी पे चले। हम इस मुल्क के वफाक को दोबारा मजबूत करें, तमाम जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा करें, मीडिया को आज़ादी दें, अदलिया को आज़ादी दें और पार्लियामेंट को उसका किरदार दें ताकि ये मुल्क दुनिया में एक मजबूत मईशत के तौर पर उभर सके। बहुत शुक्रिया।